शान्तये श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गलाजनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननं भगवन्नाम साम्राज्यलक्ष्मी सर्वस्व विग्रहम् श्रीमद्बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्रमुपास्महे येषे तस्य च नामनि प्रविमलं ज्ञानं तयोः ओचितं प्रेम 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 च तत्परेषु विरदिश्य अन्यत्र सर्वत्र च ईशेक्षा करुणा च यस्य नियतावृत्तिः श्रुतस्यापीयं तं वन्दे नररूपमन्तगरिपुं श्रीवेङ्कटेशं गुरुं यस्याङ्गं कनकाभगावदृशं फालं त्रिपुनराङ्कितं वाणी श्रीरघुनाथनामसुदयाभियात्रा सकृद्धारया चेतसि अम्बुजलोचनो यदुपतिः केलति अलम्राधया तं मे वेङ्कटराम देशिकवरं सर्वात्मनाहं भजे हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे कलये सुन्दराकार सद्गुरुं मुरलीधरं समचरण सरोजं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मनोगता अचाट्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत् आलोट्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः हितं एकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा जय जानकी रमन जय विभीषण शरण जय जानकी रमन जय विभीषण शरण जय सरूरुग चरण जय दीन करुणा जय सरूरुग चरण जय दीन करुणा जय 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 लोक शरण्य जय भक्त कारुण्य जय दुर्गे लावण्य जय जगद्गुण्य जय जय रूप निंदितमाय गुणशूर भूप दशरथ कुमार भूभार हार जय जय संग विधार पंक्ति मुख संहार पाप संग विधार पंक्ति मुख संहार श्रीपते सुकुमार सीता विहार श्रीपते सीता विहार जय जय शरणु शरणु सुरेंद्र सन्नुत शरणु शरणु सुरेंद्र सन्नुत शरणु श्री सती वल्लभा शरणु श्री सती वल्लभा शरणु राक्षस गर्व संहार शरणु राक्षस गर्व संहार शरणु वेंकटनायक शरणु वेंकट स्वामी श्री रघुनायक स्वामी श्री रघुनायक शरणु शरणु हरे 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 शरणु शरणु हरे हरे ಎನ್ನಗಲ ಪ್ರಜ್ಞಾದ ಬಂಧುಳು ಎನ್ನಗಲ ಪ್ರಜ್ಞಾದ ಬಂಧುಳು ಎಲಮಿತೋ ಮಿಮು ಕೊಲ್ಲುವವ ಚಿರಿಯಲಮಿತೋ ಕೊಲ್ಲುವವ
వినవయ్య దేవర విన్నపము వినవయ్య దేవర వెంకటాచల నాయక వెంకటాచల నాయక విజయ వెంకట నాయక విజయ స్వామి శ్రీ రఘునాయక స్వామి శ్రీ రఘునాయక శరణు శరణు హరే 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 శరణు శరణు హరే 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 మురహర నఖధర ముకుంద మాధవ మురహర నఖధర ముకుంద గరుడ గమన పంకజనాభ గరుడ గమన పంకజనాభ పరమ పురుష భవభంజన కేశవ పరమ పురుష భవభంజన కేశవ నరమృగ శరీర నమో నమో నరమృగ శరీర నమో నమో లక్ష్మీనారాయణ తే నమో నమో భవనారద సన్ముత నమో నమో లక్ష్మీనారాయణ తే నమో నమో సకలాగమ పూజిత యాదవ గుణ మోహన రూప వేదోధర శ్రీ వెంకటనాయక నాగప్రియ తే నమో నమో లక్ష్మీనారాయణ తే నమో నమో భవనారద షణ్ముఖ నమో నమో లక్ష్మీనారాయణ తే నమో 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 தேவேஷகனாராதித திவ்யாம்புஜ பாதா இந்த கீர்த்தனம் பாடியிருக்கார் தேவேஷகனாராதித திவ்யாம்புஜ பாதா ஸ்ரீ வெங்கடகிரி நாயக சீஷா கச்சரிகா ஜகதீஷா கச்சரிகா நாராயண நரபூஷண நரகாதி संहरना है रावण मधवंजन दीना गचरेगा रघुवीरा गचरेगा शेषाचल निलयावर भूषा मणिवलया रोषादि विजय मौनि विधेय गचरेगा मौनि विधेय गचरेगा रजनी नायक खालावन माला ब्रजपाल गोपाल गचरिका गोविंद गचरिका माधव भवतु ते जय मंगलम गोपाल माधव भवतु ते जय मधुमूर भारती माधव भवतु ते जय मंगलम अरविन्दलोचन अजन्मोचन सुरवृन्दवन्दनं मंगलम गोपाल जय मंगलम व्रज सुंदरी विलोल विभुदेन्द्र परिपाल विजय गोपाल पाल मंगलम गोपाल माधव भवतु ते जय हरे राम गोपालं भज गोविंदं मम जीवनं हरे राम गोपालं भज गोविंदं मम जीवनं हरे राम गोपालं भज गोविंदं मम जीवनं
गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनं हरे राम गोपालं भज गोविन्दं मम जीवनं सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तं नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगतां गुरो बोधेन्द्रं जगतां गुरु श्रीकण्ठमिव भास्वन्तं शिवनामपरायणं श्रीधरं वेङ्कटेशार्यं श्रेयसे गुरु आशये यस्यांगं कनकाभकामसदृशं पादं त्रिपुण्ड्राङ्कितं वाणी श्रीरघुनाथनामसुधयापि हाद्रासकृद्धारया चेथसि अम्बुजलोचनो यदुपतिः केलति अलं राधया तं वै वेङ्कटराम देशिकवरं सर्वात्मनाहम् अहं भजे अहं भजे அடுத்தது பாடக்கூடியது விஜயகோபால யதிகள் மேல உள்ள குரு கீர்த்தனம். இவ பாடப்படுறது எதுக்கு சம்பிரதாயமாக பாடிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பஜன சம்பிரதாயத்துக்கு முக்கியமான குரு இவர். அப்பயே சொன்னேன், பிரபோதனத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ராத்திரி டோலோத்சவ பர்யந்தம் பாடியிருக்கார். இப்போவே தோடையமங்கலம் பாடினோம், அதில் 2 கீர்த்தனம் அது அவருடைய கீர்த்தனம். தேவேஷகனாராதித திவ்யாம்புஜ பாத மாதவ பவது தே ஜெயமங்கலம். இன்றைய தினம் பிரதிஷ்டா தினம் அப்படிங்கிற மகோத்சவத்தினாலேயும் நமக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறது. ராமருடைய பிரதிஷ்டான தினம். கார்த்தால திவ்யமான அபிஷேக ஆராதனைகள்லாம் நடந்து இப்போ சாயரட்ச சத்சங்கம். அப்பேற்பட்ட புண்ணிய தினத்தில் நமக்கு ஒரு சம்பிரதாய பஜனையை இதில் நடத்தணும்னு பாடின்னு இருக்கேன். இப்போ ஸ்ரீ அண்ணா இந்த கீர்த்தனையை பாடுறார். விஜயகோபால யதிகள் மேலே உள்ள கீர்த்தனம். அந்த கீர்த்தனம் அவர் எப்படி இருந்தார், எப்பேற்பட்டவர், அவருடைய ஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கக்கூடிய கீர்த்தனமாக இது அமைகிறது. வந்தே பக்தாக்ரகன்யம் வந்தே பக்தாக்ரகன்யம் தம் கிருஷ்ணசேவாபராயணம் குரு விஜயகோபால யதீந்திரம் வைஷ்ணவோத்தமம்
माघमासे शुक्लपक्षे द्वादशी साधु संपदा सम्मता श्रीमद्विजय गोपाल यतीन्द्राराधनेन तिथिये श्रीकृष्णचरणाम्बोज युगलध्यान तत्परं श्रीमद्विजय गोपाल यतीन्द्रं गुरु आश्रये विजय गोपाल यतिवर मीडे विजय गोपाल यतिवर मीडे विषय वैराग्य ज्ञान भक्ति प्रदं विषय वैराग्य ज्ञान भक्ति प्रदं विजय गोपाल यतिवर मीडे गजराज वरद संकीर्तन परुं गजराज वरद संकीर्तन परुं कमनीय कंठ तुलसी मणिहारं कमनीय कंठ तुलसी मणिहारं विजय गोपाल यतिवर मीडे काषाय वस्त्र कमण्डलुधरं काषाय वस्त्र कमण्डलुधरं करशोभितवर दण्डं विमलं कमलचरणयुग धृतमणिपादुकं कमलचरणयुग धृतमणिपादुकं कटाक्षवीक्षण रक्षित श्रीदजनं कटाक्षवीक्षण रक्षित श्रीदजनं विजय गोपाल यतिवरं ईडे मन्दहासयुत मधुर मृदु भाषणं मन्दहासयुत मधुर मृदु भाषणं माधवलीला स्मरण पुलकितं माधवलीला स्मरण पुलकितं माया विरहितं मंगल विग्रहं माया विरहितं मंगल विग्रहं मन्मथ वैरिणं महादेव समं मन्मथ वैरिणं महादेव समं विजय गोपाल यतिवरं ईडे परम कृपालयं पावन चरितं परम कृपालयं पावन चरितं प्रेम भक्ति रस परिपूर्ण हृदयं प्रेम भक्ति रस परिपूर्ण हृदयं भागवतोत्तम परिवारयुतं भागवतोत्तम परिवारयुतं प्रेमिक विनुतं परब्रह्मभूतं प्रेमिक विनुतं परब्रह्मभूतं विजय गोपाल यतिवर वीडे विषय वैरा
ಯತಿವರ ನೀಡೇ. ಸದ್ಗುರು ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮದಯಾಲೋ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಸದ್ಗುರು ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮದಯಾಲೋ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಸದ್ಗುರು ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮ ಕೃಪಾಲೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಸದ್ಗುರು ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮ ಕೃಪಾಲೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಸದ್ಗುರು ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮದಯಾಲೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಗುರು ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮದಯಾಲೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಸದ್ಗುರು 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮದಯಾಲೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. சத்குரு விஜய கோபால யதீந்திர சுவாமினஹ. உங்களுக்கு உண்டு பஜனை. ஸ்ரீ கோபால விலாசினி வலய சத்ரத்னாதிமுக்தாக்ருதி ஸ்ரீ ராதாபதி பாத பத்ம श्री राधापति पात पद्म भजनानन्दाब्धिमग्नः अनिशौ लोके सत्कविराजराजयति यख्यातः दयाम्भोनिधि तं जयदेव सद्गुरुवरं वन्दे पद्मावती वल्लभं. जयदेव सद्गुरुवरं वन्दे पद्मावती वल्लभं. जयदेव सद्गुरुस्वामी की अनेक नारी परिरंभ संभ्रम स्फुरन् मनोहारि विलासलालसं स्फुरन् मनोहारि विलासलालसं मुरारिं आरात् उपदर्शयन्त्यसौ सखे समक्षं पुनराहराधिका चंदन चर्चित नीलकलेबर. चंदन चर्चित नीलकलेबर पीतवसन वनमाली. राधे पीतवसन वनमाली. केली चलन मणिकुंडलमंडित. केली चलन मणिकुंडलमंडित गंडयुग स्मितशाली. राधे गंडयुग स्मितशाली. राधे हरिरेग मुग्ध वधूनिकरे विलासिनी विलसति केली परे. राधे हरिरेग मुग्ध वधूनिकरे पीन पयोधर भार भरेन हरिं परिरभ्यसुरो गोपवधू अनुगायति काचित् उदञ्चित पंचमरागं. राधे हरिरेग मुग्ध वधूनिकरे कापि विलास विलोल विलोचन खेलन जनित मनोजं ध्यायति मुग्धवधूः अधिकं मधुसूदन वदन सरोजं. राधे हरिरेग मुग्ध वधूनिकरे
पापिक पोल तले बिलितालपितु किमपि श्रुतिमूले चारुचुचुम्बनितं भवति दयितं पुलकैः अनुकूले राधे हरिरेग मुग्धवधूनिकरे केलिकला कुतुकेन जगाचितं यमुना वनकूले मञ्जुलवञ्जुल कुञ्जकतं पिचकशकरेण दुकूले राधे हरिरेग मुग्धवधूनिकरे करतलताल तरलवलयावलि कलितकलस्वनवं रासरसे सह नृत्यपरा हरिणा युवती प्रशंसे राधे हरिरेग मुग्धवधूनिकरे शिष्यति कामपि चुम्बति कामपि रमयति रामा पश्यति स्मितं चारुधरा अपरामनुगच्छति वामां राधे हरिरेग मुग्धवधूनिकरे श्रीजयदेव भणितं विदम् अद्भुत श्रीजयदेव भणितं मिदम् अद्भुत केशव केलि रहस्यम् इदम् अद्भुत केशव केलि रहस्यम् वृन्दावन विपिने चरितं वृन्दावन विपिने चरितं वितनोतु शुभानि यशस्यं वितनोतु शुभानि राधे हरिरेग मुग्धवधूनिकरे विलासिनी विलसति कलिबरे राधे हरिरेग मुग्धवधूनिकरे विलसति विश्वेषां मनोरञ्जनेन जनयन्नानन्दं विन्धीवरश्रेणी श्यामलकोमलैः उपनयन्नङ्गैः अनङ्गोत्सवं स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिः अभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः सखी मूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिक्रीटति अद्य उत्सङ्गवसद्भुजङ्गकबलक्लेशातिवैशाचलं प्रालेय प्रबलेच्छयानुसरति श्रीकण्ठशैलानिलः किञ्चित् स्निग्धरसानमौलिमुकुलानि आलोक्य हर्षोदयात् उन्मीलन्ति कुहू कुहूरिति कलोत्तालाः पिकानां गिरः रासोल्लासभरेण बिभ्रमभ्रुवामभीरमभ्रुवाम् अभ्यर्नं परिरभ्य निर्मनमुरः प्रेमान्धया राधया साधु त्वत्पदनं सुधामयमिति व्याहृत्य गीतस्तुति व्याजाद्वुद्भटचुम्बितस्मितमनोहारि हरिः पातु वः इति श्रीगीतगोविन्दे शृङ्गारमहाकाव्ये श्रीकृष्णदास जयदेव कृतौ सामोददामोदरो नाम प्रथमसर्गः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द எந்த இடத்துல கீத கோவிந்த காவியம் நடக்கிறதோ பகவானுடைய பரிபூர்ண சாநித்தியம் அங்க இருக்கு. அதில் தான் முதல் அஷ்டபதியில் சொல்றார்,
ஸ்ருணு சுகதம் சுபதம் பவசாரம். நவவித பக்தியில முதல் படி கேட்கறதுன்னு நேற்றுக்கே சொன்னேன். சத்சங்கம் லபிக்கிறதோ ஜென்மாந்திரத்தில் ஒரு சுக்ருதம் இருந்தாலே ஒழிய சத்சங்கம் லபிச்சுடாது. அதனாலேயே மகான்கள் பாடுறா கோட்டி ஜென்ம புண்ணிய சாதன சாதிலேம். ஜென்மாந்திரத்தில் தானங்கள் தர்மங்கள் யாக யஜ்ஞாதிகள் பண்ணினாதான் ஒருவனுக்கு சத்சங்கம் லபிக்கும். ஜென்மாந்திரத்தில் ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம், புண்ணியத்தினுடைய விசேஷமாக இன்னைக்கு நம்ம சத்சங்கத்தில் வந்து உட்காந்துருக்கோம். அதுவும் இன்றைய தினம் புனர்வசு சுவாமியுடைய பிரதிஷ்டாதின மகோத்சவம். அதோடு மட்டுமல்ல, பஜனைக்கே முக்கியமான ஒரு குருநாதர் விஜயகோபால யதீந்திரர், அவருடைய பிரவச்சனம். அதில் தான் சொல்றார், ஸ்ருணு சுகதம் சுபதம் பவசாரம். மகான்களையே மோகிக்க செய்யக்கூடியது இந்த கீத கோவிந்த காவியம். பிரம்மத்துக்கு குணம் இல்லை, பிரம்மத்துக்கு ரூபம் இல்லை, பிரம்மத்துக்கு நாமம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய பரமஹம்சால் அவள் இடத்துல போய் கிருஷ்ணன் கண்ணு அடிச்சுட்டு வந்துடுறான். ஏண்டாப்பா, உனக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொன்னேன், நாமம் இல்லைன்னு சொன்னேன், குணம் இல்லைன்னு சொன்னேன், நீ என்கிட்ட வந்து கண்ணடிக்கிறியே. பரமஹம்சால் சதாசிவ பிரம்மேந்திரன் மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கிடத்துல இந்த அஷ்டபதிக்கு அர்த்தம் கேட்கணும், பாவம் கேட்கறது மகான்கள் இடத்துல கேட்கணும், சன்னியாசிகள் கிட்ட கேட்கணும். இப்பெல்லாம் பிரதிபதார்த்தம் இன்னைக்கு அர்த்தம் வந்துடுத்து வெளியில. மகா சுவாமிகள் இடத்துல போய் கீத கோவிந்த காவியத்தை தமிழாக்கம் பண்ணிட்டு ஒரு மகான் போய் சமர்ப்பணம் பண்ணினார் அவர் இடத்துல. அதை பற்றி ரொம்ப விலாவரியாக பேச வேண்டாம். இப்போ சுவாமிகள் பெரியவா சொன்னால் இதை இப்படி வச்சுடும், இதுக்கு அதிகாரி வேற, இதை பிரசுரிக்க வேண்டாம், வச்சுடுங்கோ, ஆத்மார்த்தத்துக்காக பாடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எதனாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டா, கீத கோவிந்த காவியம் பலனை சொல்லக்கூடிய கிரந்தம், சாதனையை சொல்லக்கூடிய கிரந்தம் இல்லை. பலன் வேற, சாதனை வேற. ஒரு விஷயத்தை சாதனை பண்ணுறோம், ஜபம் தியானம் அப்படின்னு சாதனை பண்ணி 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 அந்த மூலாதாரத்தில் கொண்டு அடிக்கிறது, பகவானை பார்க்கறது சாதனை. அது வரைக்கும் போக வேண்டாம். இவர்கிட்ட மிருதங்கம் கற்றுக்கிறேன்னா மிருதங்கம் கற்றுக்கிற வரைக்கும் இவர்கிட்ட சாதனை பண்ணணும். ஆற்றுல உட்காந்து கொஞ்ச நேரமாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அது சாதனை. ஆனால் சத்சங்கம் கதை கேட்டால் பகவானுடைய குணங்களையும் பகவானுடைய நாமத்தையும் கேட்கும் பொழுது அதுதான் பலனை சொல்லக்கூடிய கிரந்தமாக அமையிறது இந்த கீத கோவிந்த காவியம். அதனால சொல்றார், ஸ்ருணு சுகதம் சுபதம். கேட்டுடு. அர்த்தம் தெரியல, ராகம் தெரியல, பாவம் தெரியல, குணம் தெரியலன்னு நினச்சிக்காத, உட்காந்து கேட்டுடும். எந்த இடத்துல கீத கோவிந்தம் காவியம் நடக்கிறதோ உட்காந்துடும். ஸ்ரீ குருஜி முரளிதர சுவாமிகள் சொல்வார், உனக்கு ஒரு அஷ்டபதி பாட தெரிஞ்சா பாடு, இல்லைன்னா கேளு. அப்படி இல்லையா, உட்காந்துட்டு பாராயணம் நாராயணியமோ பாகவதமோ ஜன்மாத்தியஸ்ய யுதோன்வயாத்துன்னு பாராயணம் பண்ணுறோமே, அது மாதிரி பிரளய பயோதி ஜலே திருத்தவா நசிவேதம்னு பாராயணம் பண்ணு. கிருஷ்ணனுடைய கிருபையை சம்பாதிச்சுக்கணும்னா கீத கோவிந்த காவியம் பாடு. குருவாயூரப்பனை 10 ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு தினம் தலையாட்ட வச்சார் நம்பூதிரி நாராயணியத்தில். அது மாதிரி நீ பாடும்போது, நாம் பாடும்போதும் பகவான் தலையாட்ட வைக்கணும், வச்சுடணும். அப்பேற்பட்ட பக்தியும் விஸ்வாசமும் நம்மக்கிட்ட வரணும். எதனால் சொன்னேன் அப்படின்னா, மகான்களையே மோகிக்க செய்யக்கூடியது. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேனே, பிரம்மத்துக்கு குணம் இல்லை, பிரம்மத்துக்கு ரூபம் இல்லை, பிரம்மத்துக்கு நாமம் இல்லை, நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கு. சர்வம் பிரம்மமயம் ரேரேங்கிறார். சகல 84 லட்சம் ஜீவகோட்டி, அந்த 84 லட்சம் ஜீவகோட்டிக்கு மேலே அண்ட சராச்சரம் அத்தனையும் சர்வம் பிரம்மமயம். எல்லா வஸ்துவையும் பிரம்மமாக பார்க்கறது. பிரம்மேந்திரர் அப்படியே போயின்னு இருக்கார். கிருஷ்ணன் கண்ணை அடிச்சுட்டு வந்துட்டான்.
ஏண்டாப்பா உனக்கு குணம் இல்லையே, ரூபம் இல்லையே, நாமம் இல்லையேன்னு சொன்னியே, என்கிட்ட வந்து கண்ணடிக்கிறியே. அப்போ அவரால் பாடாமல் இருக்க முடியலையா. மதஷிக்கு பிஞ்ச அலங்கிருத சிக்குரே மகனீய கபோல விஜித முகூரே மானச சஞ்சரரே பிரம்மணே மானச சஞ்சரரே. பிரம்மமே மனசே பிரம்மத்தை சஞ்சாரம் பண்ணுங்கிறார். மானச சஞ்சரரே. அந்த பிரம்மம் எப்படி இருக்குன்னு சரணத்துல சொல்றார். மதஷிகி பிஞ்ச அலங்கிருத சிக்குரே. மயிலுக்கெல்லாம் ஒரு விதமான அகம்பாவம் உண்டாம். சே அப்படின்னு உதறக்கூடிய அந்த மயில் தோகை சொல்றோமே, மயில் ரெக்க, அதை எடுத்து பகவான் சிரசில் வச்சுக்கிறானே அப்படின்னு ஒரு அகம்பாவமா. மகனீய கபோல விஜித முகூரே மானச சஞ்சரரே. மகான்களுடைய கையில இந்த மயில் தோகை இருக்கும், ரொம்ப மங்களமான வஸ்து. அந்த மயில் தோகையில் அழகழகான வர்ணங்களால் மயில் கண்ணுன்னு சொல்கிறோமே, அதை யார் பார்த்துட்டே இருக்கிறாளோ அவளுக்கு மனசில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட விஷயங்கள் போகிறது. காமம்னு சொல்கிறது. மனசில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட காமங்கள்லாம் போகும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, நீ இந்த விஷயத்தை விட்டுடு, என்னுடைய திருவடி உனக்கு நிச்சயம். அதுதான் கிருஷ்ணனுடைய ஸ்வரூபம். அதனால தான் விஜயகோபால யதீந்திரரே பின்னாடி பாட போகிறார். விஜய கோபால யதி மோகன ரூபா. மோகன ரூபாங்கிறார். ஒரு யதிகள் பகவான் அப்படி கொண்டாடுறார் கிருஷ்ணரை. அவர் விஜயகோபாலன் அப்படிங்கிற ஒரு சுவாமி ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்தார். அதனால ஏஹி தாத்தா பக்தும் கோபாலா ஏஹி தாத்தா ஏஹி பாயிதோ பீஜன வல்லப ஏஹி தேவ முஜமம் புஜனவ ஏஹி தாத்தா பக்தும் கோபாலா ஏஹி தாத்தா ஈஷ பலாஷ விநாசன கேசவ கோஷ விசோதன கிருத பசுபாஷா ஏஹி தாத்தா गजयुवती हृदयाम्बुज भास्कर विजय गोपाल यदि मोहन रूपा ये गीता हे महानुभावा ये गीता. விஜய கோபால யதி மோகன ரூபாங்கிறார் ஒரு யதி. அதுக்கு தான் சொன்னேன், மகான்களையே மோகிக்க செய்யக்கூடியது. வேதம் சொல்றது பிரம்மம் குறுக்காவும் இருக்கு நெடுக்காவும் இருக்குங்கிறார். நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய பிரம்மம் குறுக்கையும் இருக்கு நெடுக்கையும் இருக்கு. இவா எடுத்துனுட்டா. சந்திரமசி கிருஷ்ணம் அப்படின்னு கிருஷ்ணனை சொல்றது வேதம். கிருஷ்ணனுடைய முகமண்டலம் சந்திரன் மாதிரி இருக்கான். இவா எடுத்துனுட்டா. அதை எல்லா விஷயத்துக்கும் ஆதாரம் நம்மளுடைய சனாதனம், நம்மளுடைய வேதம். அப்பேற்பட்ட மகான்களையே மோகிக்க செய்யக்கூடியது இந்த கிருஷ்ணனுடைய ஸ்வரூபம். இவர் எப்பேற்பட்டவர், இவருடைய அதிஷ்டானம் நமக்கு காண கிடைக்கல. இது ரொம்ப ரகசியமான ஒரு விஷயம். ஞானானந்தகிரி சுவாமிகளுடைய ஆராதன மகோத்சவத்தில் ஸ்ரீ அண்ணா கார்த்தால பாகவதம் பாராயணம் சாயரட்ச கதை சொல்கிறார். சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் சாயரட்ச சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஞானானந்தகிரி சுவாமிகளுடைய சன்னிதானத்தில் ஒரு யதீஸ்வரால் அவருக்கு முன்னாடி காட்சி கொடுக்குறார், ஸ்ரீ அண்ணாக்கு முன்னாடி. அப்போ பேசுகிறார், டிரான்ஸில் பேசுகிறார். நீ யார் யாருக்கோ புனருத்தாரணம் பண்ணுற, யார் யாருக்கும்
பல கும்பாபிஷேகங்கள் பண்ணுறேன், பல ஆராதனைகள் பண்ணேன், எனக்கும் வந்து பண்ணேன் அப்படின்னு சுவாமிகள் சொல்றார். விஜயகோபால யதீந்திரர் விஜயகோபால யதீந்திரர் மட்டும் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய சரித்திரம் தெரியல. அப்படியே திரும்பவும் தியானத்தில் இருக்கும் பொழுது இவர் தெலுங்கு பேசக்கூடிய அந்த வம்சத்தில் அந்த பரம்பரையில் வந்தவர்னு தெரியறது. ஹெச்சரிக்காங்கிறார். தேவேஷகனாராதித திவ்யாம்புஜ பாத ஸ்ரீ வெங்கடகிரி நாயக சீஷ ஹெச்சரிகா ஜெகதீஷ ஹெச்சரிகா அப்படிங்கிறார். அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவருடைய அதிஷ்டானம் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பல இடங்களில் தேடுறா. பல இடங்களில் தேடும் பொழுது பொதுவாக மகான்கள் காவேரி கரையோரமாகவே சித்தியாவா. போதேந்திர சுவாமிகள் காவேரி கரையோரம், அது மாதிரி ஐயாவால் திருவிசநல்லூரில் இருக்கக்கூடிய மகாலிங்க சுவாமியோடு ஐக்கியமாறார். திருவிடமருதூரில் சத்குரு சுவாமிகள் சுந்தரராஜ பெருமாளோடு ஐக்கியமாறார். நாராயண தீர்த்தரோ காவேரி கரையோரமாகவே திருப்பந்தூரத்தில் ஐக்கியமாறார். தியாகராஜ சுவாமியோ காவேரி கரை. இப்படியே மகான்கள் இந்த காவேரி எதனால அப்படின்னா அவளுக்கு தீர்த்தம் முக்கியம், அனுஷ்டானத்துக்கு தீர்த்தம் முக்கியமாக இருக்கிறதுனால அதனால தான் கமண்டலுதாரியே இருக்காவ. அந்த தீர்த்தம் முக்கியங்கிறதுனாலே அங்கே அனுஷ்டானம் ஆராதனம் அப்படி இருக்கும் பொழுது காவேரி ஓரமாகவே அவள் வந்து அவளுடைய சமாதிகள் நமக்கு காண கிடைக்கிறது. அப்பேற்பட்ட அந்த விஜயகோபால யதீந்திரருடைய அதிஷ்டானம் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு அண்ணா பல இடங்களில் தேடும் பொழுது ஏதாவது குறிப்பு இருந்தால் தேடலாம், குறிப்பும் இல்லை. எப்படி போதேந்திராளுடைய அதிஷ்டானத்தை சத்குரு சுவாமிகள் கண்டுபிடிச்சாரோ, சத்குரு சுவாமிகளுடைய காரியம் 2. ஒரு சமயம் அயோத்தியா யாத்திரை கிளம்பினார் சத்குரு சுவாமிகள். அயோத்தியா யாத்திரை கிளம்பும்போது ஆந்திர தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்திரத்தில் தங்குறார். அந்த சத்திரத்தில் தங்கின்னு இருக்கும் பொழுது பல பாகவத பெருமக்கள், பல மகான்கள் வந்து அந்த சத்திரத்தில் பஜனை பண்ணுறார். அப்படி பஜனை பண்ணும் பொழுது அந்த மகான்கள் பாடின கீர்த்தனங்கள்லாம் தொகுக்கிறார். எல்லாம் பிரத்யக்ஷமாக சுவாமியை நேருக்கு நேர் பார்த்த மகாத்மாக்களுடைய கீர்த்தனங்கள்லாம் தொகுக்கிறார். தொகுத்து அழகாக ஒரு சம்பிரதாயமாக போதேந்திரால் அவருக்கு சொப்பனத்தில் போய் நீ யாத்திரையை தொடர வேண்டாம், நேராக திரும்பிடு அப்படிங்கும் பொழுது திரும்புகிறார். யாத்திரை அயோத்திக்கு போகலை, அப்படி திரும்பிடுறார். திரும்பி கோவிந்தபுரம் வழியாக வரார். அப்படி வரும்பொழுது அவருடைய காரியம் தன்னுடைய இடத்துல வந்து அழகான ஒரு தட்சிண சம்பிரதாயத்தை தொகுக்கிறார். ஒரு இன்றைக்கும் நாம் வந்து ஏக நாமத்தில் இருக்கக்கூடிய நிஷ்டை சில பேருக்கு இருக்கும். பஞ்சபட்ச பரமானம், அதுக்கு மிருதங்கம், டோல்கி, வீணை, மத்தளம், அதில் அவருக்கே கீர்த்தனையில் வர்றது. அவருடைய யதீஸ்வரர் இல்லையா, அவரும் ஒரு ராஜகுருங்கிறதுனால உஞ்சவர்த்தியினுடைய பெருமையை அவர் தான் உலகத்துக்கு கொடுத்தார். அவருடைய உஞ்சவர்த்தியில் சத்திரம் உண்டு, சாமரம் உண்டு, வீணை, மிருதங்கம், வேணு எல்லாமே உண்டு. அப்பேற்பட்ட குருநாதர் அழகான தட்சிண சம்பிரதாயத்தை கொடுத்தார். பஜன் இன்னைக்கு புஸ்தகம் நம்ம கையில் இருக்குன்னா அவர் போட்ட பிக்ஷை. அடுத்தபடியாக கோவிந்தபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீர சோழன் ஆறு போதேந்திராளுடைய அதிஷ்டானம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. அது 10 நாள் அன்ன ஆகாரம் இல்லாமல் சுவாமிகள் போதேந்திராளோட அதிஷ்டானத்தின் மேலே கால் படப்படாதுங்கிறதுனால 2 கையும் கட்டி காலும் கட்டி அப்படியே அங்க பிரதட்சணம் பண்ணி 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 ஒரு இடத்துல அந்த ராமநாம துவனி கேட்க சுவாமிகள் இங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு அந்த காவேரி அடிச்சுன்னு போனது அவ அடியில் அந்த அந்த அதிஷ்டானம் இருக்கிறது சப்தத்தை கேட்டுட்டு
அந்த ராஜா அவர் ராஜகுருவாக இருக்கிறதுனால ராஜாவிடத்துல சொல்லி அந்த ஆறை திருப்பி விட சொல்கிறார். வீர சோழன் காவேரி ஆற்றை திருப்பி விட சொல்கிறார். அது மாதிரியே ஒரு இடத்த நிர்ணயம் பண்ணிட்டான் அண்ணா. பல இடங்களை தேடி, பல பேரை அனுப்பி, பல இடங்களை தேடி போலகம் அப்படின்னுங்கிற அந்த இடத்துல ஒரு பாகவதர்கிட்ட கொடுத்து ஒரு பாகவதருக்கு நியமிக்கிறார். பசுபதியர்னு பேர் அவருக்கு. அவர் பல இடங்களை தேடிட்டு போலகத்தில் போய், போலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுந்தர பெருமாள் பேர் அவருக்கு. பெருமாள் ரொம்ப அஜானுபாகவான பெருமாள், ரொம்ப ஒரு பெருமாளுடைய அழகே அப்படி இருக்கும். அந்த கோவிலில் போய் பார்க்கும் பொழுது ஒரு 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 சன்னியாசி கமண்டலுதாரியா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாச்சுவை பார்த்து இது யாருன்னு கேட்கிறார். அது யாருன்னு அவளுக்கு தெரியல. விஜயகோபால யதீந்திரன் கண்டுபிடிக்கிறார். சரி, ஸ்டாச்சு இங்கே இருக்கும் பொழுது பெருமாள் சிலையும் இருக்குது, ஸ்டாச்சுவும் இருக்குது. அப்போ இந்த பக்கம்தான் அந்த அந்த இந்த காவேரி கரை அந்த அந்த பக்கம்தான் இருக்குங்கிறத தீர்மானம் பண்ணிட்டு அண்ணா அங்க பிரதட்சணம் பண்ணி ஒரே கல்லு முள்ளுமா இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல அங்க பிரதட்சணம் எப்படி சத்குரு சுவாமிகள் கண்டுபிடிச்சாரோ அது மாதிரி அண்ணா அங்க பிரதட்சணம் பண்ணி ஒரு இடத்துல பாவ ஆவேசம் வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கார். விஜயகோபால் அவருடைய யதீந்திரர் ஒரு அழகான கருங்கல் திருப்பணி பண்ணி இன்றைக்கும் நீங்கள்லாம் அந்த அந்த வழியை சொல்கிறேன், உபன்யாசத்தில் சொல்ல போகிறேன். அந்த வழியில் இன்றைக்கும் அந்த மாதத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த ஆராதனை வைபவத்தை அண்ணா தான் ஆரம்பித்து கொடுத்தா. இப்படி கண்டுபிடிச்சாச்சு, சுவாமியினுடைய அதிஷ்டானம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. 40 வருஷம் அந்த காவேரி எல்லாம் அடிச்சுன்னு போயிடுது. பழைய அதிஷ்டானம் எங்கேயோ ஒரு ஆராதனையோ ஒரு குறிப்பு இருக்குது. 40 வருஷம் 50 வருஷம் முன்னாடி ஆராதனை பண்ணின செலவு கணக்கு ஒருத்தர் வச்சுருக்காருங்க. அதையும் தீர்மானம் பண்ணி இதையும் தீர்மானம் பண்ணி யதீஸ்வரால் இங்கே தான் அதிஷ்டானமாக இருக்கார். அப்படிங்கிறத அண்ணா தான் அந்த போலகம் யதீஸ்வராலுடைய அந்த அந்த அதிஷ்டானத்தை கண்டுபிடிச்சார். அழகான சோழ நாட்டில் வங்கக்கடல் சாமீபியம் நாகப்பட்டினம். அந்த நாகப்பட்டினத்தில் சோழ மன்னர்கள் ஆட்சி பண்ணின்னு வரா. அந்த துறைமுகத்தினுடைய சோழ மன்னர்கள் ஆட்சி காலமாக இருக்கிறதுனால அந்த முத்து பவழங்கள்லாம் கிடைக்கிறது. அதை வளையர்கள்னு சொல்லக்கூடிய அதை பொறுக்கி சுத்தம் பண்ணி ராஜாவின் இடத்துல கொண்டு கொடுப்பா. அந்த ராஜா அதை அழகாக ஏற்றுமதி பண்ணுறார். அப்பேற்பட்ட திவ்ய க்ஷேத்திரம் நாகப்பட்டினம். நாகப்பட்டினம் தாலுக்கால தான் இந்த போலகம்னு இருக்கு. அங்கே இருக்கக்கூடிய சுவாமி நீலாயதாட்சி, முத்துசுவாமி தீட்சிதர் கீர்த்தனங்கள்லாம் இருக்கு. சுந்தர பெருமாள் பேர் ரொம்ப பிரசித்தி. நீலாயதாட்சி சமேத நாகநாதர் சுந்தர பெருமாள் கோவில். அப்பேற்பட்ட நாகை மாவட்டத்தில் போலகம் அப்படிங்கிற ஊர் இந்த ஊர். அங்கே பெரிய அக்ரஹாரங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த ஊரை திருப்புகலூர் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரம் சிவக்ஷேத்திரம். 4 நாயன்மார்களில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய அப்பர் முக்தி பெற்ற ஸ்தலம், அப்பருக்கு முக்தி பெற்ற ஸ்தலம் அந்த திருப்புகலூர். அப்பேற்பட்ட அக்ரஹாரமாக இருக்கிறதுனால இந்த சோழராஜன் சாசனம் பண்ணுறார். தான சாசனம் பண்ணுறதுனால அக்ரஹாரம் மருவி அகரம்னு ஆச்சு. அந்த அகரம் மருவி இப்போ வந்து போலகம் அப்படிங்கிற இந்த க்ஷேத்திரம் நமக்கு தெரியறது. அக்ரஹாரத்தினுடைய மேல் பக்கம் சுந்தர பெருமாள்னு ஒரு கோவில், வடக்கு பக்கம் சிவாலயம் ஒன்று இருக்கு, திருமலை ராயன் ஆறுன்னு ஒரு ஆறு, முடிகுண்டான்கிற ஒரு ஆறு. இந்த 2 ஆறும் இருக்கக்கூடிய ஊர் அப்பேற்பட்டதான இந்த ஊரில்
சுந்தரேஷ சாஸ்திரிகள், போலகம் ராமசாமி சாஸ்திரிகள், இவெல்லாம் பெரிய மகா வித்வான்களாக இருந்துன்னு வந்தா. இன்னைக்கெல்லாம் நாமெல்லாம் பாபநாசம் சிவன் சொல்கிறோமே, அவர் பிறந்த ஊர், அப்பேற்பட்ட ஊர் போலகம். இந்த ஊரில் ஹரித கோத்திரத்தை சேர்ந்த நாகப்பையர், தெலுங்கு பிராமணர், நாகப்பையர்னு பேர். அவ அம்மா கமலாம்பா. இவ ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லை. இவ்வாளுக்கு குலதெய்வமான திருப்பதியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீனிவாச பெருமாள், இவர் பெருமாளை பிரார்த்தனை பண்ணி பிறந்த குழந்தை. இந்த குழந்தை இவருக்கு வெங்கடேஷன்னு பேர் வைக்கிறார். இந்த குழந்தைக்கு நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்த்துன்னு வந்துருக்கா. இவர் அடிக்கடி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேப்பத்தூர் அப்படின்னு கிராமம், அந்த வேப்பத்தூரில் அடிக்கடி போகிறார். அங்கே போய் பெரிய உபநயன சம்ஸ்காரங்கள்லாம் முடிஞ்சு வேதம் படித்து அந்த வேப்பத்தூரில் இருக்கக்கூடிய மகா பண்டிதர்கள்கிட்ட பல விஷயங்களை கற்றுக்கிறார். அங்கே இருக்கக்கூடிய பாகவத பெருமக்கள்லாம் பஜன மார்க்கத்தில் இருக்கிறதுனால இவர் கிருஷ்ணலீலா தரங்கிணி பாடின நாராயண தீர்த்தர் இருந்த காலத்தில் அவருடைய காலம் நாராயண தீர்த்தர் காலம். காசியில் நரசிம்மாஸ்ரமி சுவாமிகள்னு ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவருடைய சிஷ்யர் சிவராமாஸ்ரமி. பஜன சம்பிரதாயத்தில் இவருடைய கீர்த்தனை வர்றது. சிவராமாசமி பாலம் சிவ கைவல்யானுகூலம் ஸ்ரீதர வெங்கடேஷம். சிவராமாஸ்ரமிங்கிற ஒரு மகான். அவரிடத்துல அடிக்கடி இவர் பல விஷயங்களை கற்றுக்கிறார். இவருடைய காலம்தான் ஊத்துக்காடு வெங்கடகவி காலம். அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பல கிராமங்கள், ஊத்துக்காடு, மலட்டூர், கலஞ்சேரி, சாலியமங்கலம், வரகூர் போன்ற அந்த ஊர்கள் எல்லாம் பாகவத மேளாக்கள் நடத்துறது அவளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு நடக்கிறது. தேப்பெருமானூர் இதில் சேர்ந்த ஊர் தான். இந்த சிவராமாஸ்ரமின்னு சொன்னேனே, இவர் திருவிசநல்லூரில் பார்க்குறார். இந்த வெங்கடேஷன் சொல்லக்கூடிய போலகம் யதீந்திர சுவாமிகள் பார்க்குறார். அவர் மேலே திருடமான குரு பக்தியும் விஸ்வாசமும் இருக்கு. குரு எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டா, முதல்ல பகவானை பார்த்தவராக இருக்கணும், நம்மளெல்லாம் உத்தாரணம் பண்ணக்கூடிய கருணாமூர்த்தியாகவும் இருக்கணும். சொல்லாமலே சொல்லி கேட்காமலே கொடுத்து நாம் அறியாமலே நம்மையக்கி அன்புடனே துன்புறுத்தி வாக்கிற்கும் மனதிற்கும் அறிவிற்கும் எட்டாது தானேயான அந்நிலையை தானே தருபவராம் குருநாத். குருஜி முரளிதர சுவாமிகளுடைய விருத்தம். குருங்கிறவர் எப்படி இருப்பாருங்கிறத சொல்றார். சொல்லாமலே சொல்வார், கேட்காமலே கொடுப்பார். இவனுக்கு இது கொடுத்தா தகும், இது இந்த அனுகிரகம் பண்ணினா தரும்னு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய கருணாமூர்த்தி குருநாதர். குருவினுடைய பெருமையே இந்த கீர்த்தனையில் சொல்றார். இருபிறப்பாளர் அப்படிங்கிற பதம் போடுறார். அது ஒன்று இருபிறப்பு. இது வரைக்கும் பட்சிகளையும் பிராமணாலையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இருபிறப்பு, த்விஜன் அப்படின்னு சொல்றது. அது என்ன, பட்சிகள்லாம் பட்சிகளுக்கு முட்டையோடு இருக்கும்போது ஒரு பிறப்பு, முட்டையிலிருந்து குஞ்சா வந்தால் ஒரு பிறப்பு. அது மாதிரி பிராமணனுக்கு பூனல் போட்டால் ஒரு பிறப்பு, பூனல் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிறப்பு. அப்போ தான் த்விஜன் ஆறாம். ஆனால் குருநாதர் இங்கே சொல்கிறார், ஒரு உத்தம குருநாதர் பார்க்காத வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிறப்பு இல்லையா? உத்தம குருநாதர் என்னைக்கு முதல்ல பார்க்குறானோ அன்னைக்கு தான் அவருக்கு சிறப்புங்கிறார்.
கரும வினைகள் போக்கி மும்மாயம் நீக்கி பிறவி பிணியை வேறறுக்கும் குருவின் அருள் பெற்றவனே இரு பிறப்பால மேதினியில் குருவின் அருள் பெற்றவனே யோகம் வேண்டாம் யாகம் வேண்டாம் கரும வினைகள் போக்கி மும்மாயம் நீக்கி பிறவி பிணையை வேறறுக்கும்ங்கிறார். மனசுல 6 விதமான சத்ருக்களை யார் ஒருவர் நீக்கிறாரோ பிறவி பிணியை வேரோடு புடுங்கிறவர் குருநாதர். எப்படி ஒரு கரு தரிக்காம குழந்தை பிறக்காதோ, எப்படி ஒரு விருட்சம் இல்லாம பழம் பழுக்காதோ, எந்த ஒரு வியாதிக்கும் மருந்து இல்லாம சொஸ்தமாகாதோ குணமாகாதோ, அது மாதிரி குரு இல்லைன்னா முக்தி இல்லைங்கிறார் அந்த கீர்த்தனையில். அப்பேற்பட்ட சிவராமாஸ்ரமி சுவாமிகள்ல இந்த வெங்கடேசன் சொல்லக்கூடிய அப்புறம்தான் விஜயகோபால யதீந்திரர் நாமம் வருது. அதுக்கு வரைக்கும் வெங்கடேசன் தான். அவரிடத்துல திடமான விசுவாசமும் குரு பக்தியும் இருந்து சந்நியாசத்துல ரொம்ப ஆசை விடுறது. இவருக்கு பல வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் கத்துக்கிறார் அவரிடத்துல. இவருடைய அப்பா நாகப்பையர் காலகதி அடைஞ்சுடுறார். அம்மாவை பார்த்துட்டு இருக்கார். காலகதி ஆன உடனே இவருடைய குடும்ப சொத்து விஜயகோபாலன்னு சொல்லக்கூடிய சுவாமி, அவருடைய பேர் தான் இவருக்கு வச்சிருக்கு, தீக்ஷா நாமம். ஒரு சின்ன கிருஷ்ணர், பரம்பரையா பூஜை பண்ணிட்டு வரக்கூடிய கிருஷ்ணர். அந்த கிருஷ்ணருக்கு தான் இவ்வளவு கீர்த்தனியம். நந்த நந்தன நந்தித முனி ஜன நந்த நந்தன வந்தித முனி ஜன மந்தஹாச வதன ஹரே கிருஷ்ண பாகி மதன கோபால முகுந்த பாலித பரிபாலித முஜுகுந்த. அர்ஜுன சேலா சஜ்ஜன பாலா, அர்ஜுன சேலா சஜ்ஜன பாலா வர்ஜித ரிபுஜாலா ஹரே கிருஷ்ண பாகி மதன கோபால முகுந்த பாலித பரிபாலித முஜுகுந்த. விதினுத ஷீலா விஜய கோபால விதினுத ஷீலா விஜய கோபால வேத நிகர பால ஹரே கிருஷ்ண வேத நிகர பால ஹரே கிருஷ்ண பகவதன கோபால முகுந்த பாலித பரிபாலித முச்சுகுந்த. அழகழகான கீர்த்தனங்கள். பாகிமதன கோபால முகுந்தா, பிரபோ உன்னையே பாடின்னு இருக்கேனே. பாலித முச்சுகுந்த, முச்சுகுந்தனை காப்பாத்தினவனே. விதினுதஷீலா விஜய கோபால வேதனி கரபால ஹரே கிருஷ்ண பகிமதன கோபால முகுந்த பாலித முச்சுகுந்த.
இவருடைய அப்பாவோ காலகதி அடைஞ்சுட்டா அம்மான் இடத்துல இவர் தான் பார்த்துக்கக்கூடிய பொறுப்பு இவரிடத்துல வர்றது. அங்கேயே தங்கின்னு இருக்கார். அம்மா இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றா. இவர் வேண்டாம் வேண்டான்னு தடுக்கிறார். சும்மா இருக்கக்கூடிய குரங்க அரைஞ்சி வாயை திறந்து பார்த்து அது இருக்கக்கூடிய பல்லு என்றதுக்காகவா நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அவர் கீர்த்தனையில் சொல்றார், எனக்கோ கல்யாணம் வேண்டாம் வேண்டாங்கிறேன், என்னை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கிறியே. அதுல ஒரு கீர்த்தனை சொல்றார், ஹம்சபூதம் மாம் மோகாம்புதோ நிபாதே, ஹம்சபூதம் மாம் மோகாம்புதோ நிபாதே, அவலோகனே கிம்பலம் அவலோகனே கிம்பலம் வம்சபூஷண கபிம் பிரதாட்ய வக்ர வம்சபூஷண கபிம் பிரதாட்ய வக்ர தர்ஷன தர்ஷன கிம் கோபால மாதவ கோவிந்த மதுசூதனானந்த மயி தயாம் குரு ஹரே. பிரபோ கிருஷ்ணா, என்னை இல்லறத்துல அகப்பட வச்சு என்னை பார்க்கறதுல உனக்கு அழகா? அவலோகனே கிம்பலம் வம்சபூஷண கபிம் பிரதாட்ய வக்த்ரே தர்ஷன தர்ஷனேன கிம் கோபாலா. என்னை இப்படி கல்யாணத்தில் பண்ணிக்கோங்கிறியே, நான் உன் தரிசனம் பார்க்கறதுக்காக இருக்கக்கூடிய என்னை இப்படி பந்தப்படுத்துறாளே, இதெல்லாம் நியாயமானு பகவானை பார்த்து கழுக்கிறார். அம்மாவோ கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். அம்மாவுடைய அந்த சொல்லக்கூடிய செயலும் நின்று போயிடுது. அம்மாவும் காலகதி அடைச்சுட்டா. எப்படி நாரதர் ஒரே ஒரு அம்மா மட்டும் இருந்தால் அந்த பந்தமும் விட்டு போய் பகவானை பார்க்கறதுக்கு நிச்சயமா இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தம் ஏற்பட்டதோ, அது மாதிரி இவருக்கும் ஏற்படுறது. உடனே இவர் என்ன பண்றார், சிவராமாஸ்ரமி கிட்ட போய் சந்நியாச தீட்சை பெறார். அந்த சிவராமாஸ்ரமி இவரை சிஷ்யனா ஏத்துண்டு விஜய கோபால யதி அப்படிங்கிற தீக்ஷா நாமத்தோட கூட அவரே ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய விஜய கோபாலனையும் கொடுத்து அந்த கோபாலனுக்கே பஜனோத்சவம் நடத்தின்னு வந்தார். இவருக்கு அந்த கிருஷ்ணனுடைய தரிசனம் கிடைக்கலையேன்னு ஏங்கின்னு இருக்கார். போதரூபயதீனோ குருஷேதயம் வார்திரேவ கதிமே கோபால மாதவ கோவிந்த மதுசூதனானந்த மயி தயாம் குரு ஹரே. நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய சுந்தரராஜ பெருமாளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கார். அவரிடத்துல தீவிரமான பக்தி இவருக்கு. பிரபோ, இதுக்கு மேல உன்னுடைய தரிசனம் இல்லாம என்னுடைய ஜீவித காலத்தை வச்சுக்கிறதுல விருப்பம் இல்லை. நான் இப்பவே போய் சமுத்திரத்துல விழுந்துடுறேன் அப்படின்னு போறார். வார்திரேவ கதிர்மே கோபாலயா. அந்த சுந்தரராஜ பெருமாள் ஒரு சின்ன குழந்தை ரூபத்தை தரிச்சுண்டு, நீ பிராணத்தியாகம் பண்ண வேண்டாம், அந்த என் மேல இருக்கக்கூடிய பிரியத்தை இந்த கோபாலன் மேல காட்டு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பக்தி மேலும் மேலும் அதிகரிக்கிறது. இந்த விஜய கோபாலனை வச்சுன்னு ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கார். நீ தரிசனம் கொடுக்காட்ட போனா கூட இந்த பகவான் உன்னுடைய இருக்கட்டும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பகவான் அந்த குழந்தை மறைஞ்சு போயிடுறது. குழந்தைகிட்ட வச்சுக்கக்கூடிய பாசம் மாதிரி இதை பாடுறார். இந்த விஜயகோபாலனையே பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் இந்த சுவாமிகள்.
இன்றைக்கும் பஜனை சம்பிரதாயத்தில் பாகவதாலாம் பாடும்போது தேவேஷகனாராதித்த இவர் வேகமாக பாடுற திருப்பதிக்கு போகிறார். இவர் திருப்பதிக்கு போனவுடனே அந்த சுவாமி புறப்பாடாகி வரார். ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாச்சியாரோட புறப்பாகி வரும்பொழுது இவருக்கு நன்னா பஜனை தெரியும், நன்னா லயம் தெரியுங்கிறதுனால வேகமாக பாடுறார். அப்படி வேகமாக பாடும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மேலே ஆவேசப்பட்டு இவ்வளவுமே வேகமாக பாடின்னு இருந்தால் இந்த ஸ்திரீகள்லாம் என்ன பண்ணுவா? ஸ்திரீன்னு சொல்கிறது உபய நாச்சியாரை சொல்கிறார். இந்த ஸ்திரீகள்லாம் பின்னாடி பொறுமையாக வரா, நீ கொஞ்சம் பொறுமையாக பாடுங்கிறார். நீ பாட்டை வேகமாக பாடின்னு போயின்னு இருக்கியே. அதனால் பஜனை சம்பிரதாயத்தில் இந்த கீர்த்தனையை பாடும்பொழுது தேவேஷகனாராதித்த திவ்யாம்புஜ பாத ஸ்ரீ வெங்கடகிரிநாயக ஸ்ரீஷாகத்சரிகாயா. பொறுமையாக பாடு அப்படின்னு ஒரு ஆவேசத்தில் சொல்லும் பொழுது இந்த கீர்த்தனையை பொறுமையாக பாடு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி திருப்பதி பெருமாள் அபிநயம் பண்ணார், நிருத்தியம் பண்ணார்னு சொல்லுவார். அப்படியே இவர் கோவிந்தபுரம் கோவிந்தபுரம் இந்த ஊர் இடத்துல இவர் வந்துட்டு இது மாதிரி பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு இந்த மாக மாசம்னு சொல்லக்கூடிய சுக்லபக்ஷம் துவாதசி அன்னைக்கு இவர் ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த விஜய கோபாலனை திருவிசநல்லூர்ல அந்த பாகவதனுடைய ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்கிறார். இந்த விஜய கோபாலனை வச்சுட்டு நீ பூஜை பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் போகலகத்தில் வந்து சமாதி ஆயிடுறார். இவருடைய கீர்த்தனங்கள் அநேகம். கோவிந்த கிருஷ்ண பாகி யதுவீர ராஜகோபால கிருஷ்ண பாகி யதுவீர கோவிந்த கிருஷ்ண பாகி யதுவீர ராஜகோபால கிருஷ்ண பாகி யதுவீர ராதாமன குமுத பூர்ணச்சந்திர புண்ணியகாதானந்தித முனி ஜனசாந்திர கோவிந்த கிருஷ்ண பாகி யதுவீர கமலாவல்லப திவ்ய கஞ்சநேத்ர கோபயமலார்ஜுன பஞ்சன நீலகாத்ர கஞ்சலமணி குண்டல சாருஹாச சண்டசானூர முஷ்டிகாசுர தமனஹாச கோவிந்த கிருஷ்ண பாகி யதுவீர காலிய பன ரங்க நாட்யலோலா பாலகலி விசாரத மனோகலீலா காபாதிரகித தமாலீல விஜய கோபால கோபி ஜனகலீலோலா கோவிந்த கிருஷ்ண பாகி யதுவீர ராஜகோபால கிருஷ்ண பாகி யதுவீர. அழகான கீர்த்தனம். அது மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பிலிருந்து ருக்மணி கல்யாண பர்யந்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 54 சரணம். தேவ தேவ தேவகி தனய பாகி மாம் தேவ காரிய துரல்தர தீனமல்தாரா தேவ தேவ தேவகி தனய பாகி மாம். நாமாவளி மாதிரி பாடக்கூடிய கீர்த்தனம். விஷத குணாலவால விஜய கோபால விஸ்வவந்தித முகுந்த விரஜனாரிலோலா தேவ தேவ தேவகி தனய பாகி மாம். அழகான கீர்த்தனம். ருக்மணி கல்யாணத்துல வந்து முடிக்கிறார். கிருபையா மாமுத்தர ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஹரே முகுந்த கிருபையா மாமுத்தர ஸ்ரீ கிருஷ்ண
ನೃಪತನಯ ದುರಿತ ಹರ ಚರಣ ಕಪಟ ರಿಪುಹರನ ಕೌಸುಭಾಭರಣ ಕೃಪಯ ಮಾಮುದ್ಧರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಭ್ರನೀಲ ಭಕ್ತ ಪಾಂಡವ ದೂತ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಕಾಲ ಸಕಲ ಲೋಕಾದಿತ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಪಾಲ ಕೃತವನ ಮಾಲ ಪಾತಕ ತದಿಖರ ಪಾವನ ಗುಣಕುಲ ವೇದಂಗನೆ ನಿತ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಕೃಪಯ ಮಾಮುದ್ಧರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. அப்பேற்பட்ட பல ரத்னமயமான கீர்த்தனங்கள், பகவானுக்கு மங்களங்கள், பகவானுடைய ஆஹ்வான கீர்த்தனங்கள், பகவானை சாப்பிட்ற கூப்பிடுறது. ஏகிதா தா முன்னாடி பாடினேன், போக்துங் கோபாலா ஏகிதா. சுவாமியை கிருஷ்ணர் சாப்பிட்றதுக்கு அழைக்கக்கூடிய கீர்த்தனம், சுவாமியை பிரபோதனம் பண்ணக்கூடிய சுப்பிரபாத கீர்த்தனம், சுவாமிக்கு டோலோத்சவ கீர்த்தனம் அத்தனையும் பாடி பஜன சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய குரு இந்த குருநாதர். இவாளை பற்றின ஒரு பிரசித்தியான ஒரு சரித்திரங்கள் கொஞ்சம்தான் காண கிடைக்கிறது. நான் கூட சொன்னேன் இதுக்கு தலைப்பு போட வேண்டாமே அப்படின்னு. ஒருபடி மேலே போய் நம்மளுடைய கணேசன் விஜயகோபால யதிகள் அப்படின்னு போட்டுட்டார். அது கதைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சொல்பமாக உள்ளக்கூடிய பாகம். இது கொஞ்சம் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய கீர்த்தனங்களை எடுத்து வச்சுட்டு இது கதை சொல்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தி இப்போ உங்களிடத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணினோம். அப்பேற்பட்ட குருநாதர் நமக்கு சகலவிதமான க்ஷேமத்தையும் சகல கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் கொடுக்கட்டும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். இப்போ நம்மளுடைய நேற்றைய தினமே மேலாவை பற்றி சொன்னோம். ஏப்ரல் 25 மே 4 முடிய நம்மளுடைய அயோத்தியில் வெகு விமர்சையாக 10-11 நாட்கள் நடக்கக்கூடிய மேளா. இதில் நீங்கள்லாம் அவசியம் வந்து கலந்துக்கணும். நமக்கு முக்கியமாக இந்த சனாதன தர்மம் நம்ம இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டா சங்கரருடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம், ராமானுஜருடைய அனுகிரகம், இவா 2 பேரும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நமக்கு பக்தின்னா என்னன்னு தெரியாது, சனாதனம்னா என்னன்னு தெரியாது. அப்பேற்பட்ட ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன்னுடைய குருவுக்கு சேவை செய்யணும். அப்படி சேவை செய்கிறது தான் இந்த சங்கர ஜெயந்தி, குருவினுடைய ஜெயந்தியை கொண்டாடணும். அதனால சங்கர ஜெயந்தியும் ஸ்ரீ ராமானுஜ ஜெயந்தியும் கொண்டாடக்கூடிய வகையில் இந்த மகோத்சவம் அக்ஷயமாக நமக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுனால அக்ஷய திருத்திய புண்ணிய காலத்திலையும், அக்ஷய திருத்தியன்னா வேறு விதமாக யாரோ கலைப்பு விட்டான் சொர்ணம் வாங்கிறதுன்னு. நிஜமாக சொர்ணமே நமக்கு பக்தி தான் சொர்ணம், பாகவதா தான் சொர்ணம். ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு மக்கள்லாம் மோகிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் நமக்கு முக்கியமாக கிடைக்க வேண்டியது அக்ஷயம்னா நிறைய வர்றது. அக்ஷய திருத்திய அன்னைக்கு புண்ணிய காலத்தில் நாம சங்கீர்த்தனமோ பாகவதமோ பஜனையோ கிடைச்சா நமக்கு அநேகமாக அக்ஷயமாக கிடைக்குங்கிறதுனால இந்த அக்ஷய திருத்திய புண்ணிய காலத்தில் இந்த சங்கர ஜெயந்தி மகோத்சவத்தில் இந்த ராமானுஜ ஜெயந்தி புண்ணிய காலத்தில் இது நடக்கக்கூடிய அயோத்தியில் ஏப்ரல் 25 மே 4 முடிய 10 நாட்கள் மகோன்னதமாக சதுர்வேத பாராயணம் வச்சுருக்கோம். 4000 திவ்ய பிரபந்தம் வச்சுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 50 பேர் வராது இந்த உற்சவத்தை கலந்துக்கிறதுக்கு. ஒருவருக்கு அவளுடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் உள்பட ஒரு வைதிகனுக்கு 50,000 ரூபா. 10 நாளைக்கு வேதம் சொல்ல போகிறா. 50 × 50,000 எவ்வளோ நீங்களே பார்த்துங்கோ. அது மட்டும் இல்லை, அயோத்தியில் திருவையாறு. நேற்றைய தினமே சொன்னேன், வால்மீகி பகவானுக்கு
தான் பண்ணின ஸ்லோகத்தை தான் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். கலியில தியாகராஜ சுவாமியை அவதாரம் பண்ணிட்டார். அப்பேற்பட்ட தியாகராஜ சுவாமியை அங்கே எந்த இடத்துல வால்மீகி பகவான் ராமாயணம் பண்ணினாரோ அந்த இடத்துல தியாகராஜ சுவாமியோடைய கீர்த்தனை பாட வைக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த 10 நாட்களும் பெரிய பெரிய சங்கீத மேதைகள் வித்வான்கள்லாம் வரா. அபிஷேக் ரகுராம் பெரிய வித்வான்கள், சுனில் கார்கேயன், குன்னக்குடி பாலமுரளி கிருஷ்ணா, பேபி ஸ்ரீராம், ஏஎஸ் முரளி பெரிய வித்வான் அவர். இன்னைக்கு அவருக்கே கிட்டத்தட்ட 450 கீர்த்தனங்கள் பாடம், தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தனம். அது மாதிரி பேபி ஸ்ரீராம், வித்யா கல்யாணராமன், விவேக் சதாசிவம், பெரிய பெரிய சங்கீத வித்வான்கள்லாம் இந்த 10 நாளைக்கு கலந்துக்கிறா. அவளுக்கு நம்ம சம்பாவனை பண்ணணும். அதோடு மட்டுமல்ல, இந்த 10 நாளும் பாகவத பெருமக்கள் ஒவ்வொரு கோஷ்டியாக கலந்துக்க போகிறா. உடையாளூர் கல்யாண அண்ணாவும் வரா. அது மாதிரி ஸ்ரீவாஞ்சி முரளிதர பாகவதர், அஸ்வின் பாகவதர், அது மாதிரி நீங்கள் ஸ்ரீராம் பாகவதர் கூப்பிட்டுருக்கையில் அவரும் வரார். அது மாதிரி பாம்பே சுந்தர்ராமன் பாகவதர், அது மாதிரி முக்கியமாக சொல்லணும், திருப்புகழ் வைத்தியநாதன் சார் அவர் அவசியம் வரார். நம்ம கோவையை சேர்ந்த, கோவை புதூர்னு நினைக்கிறேன், கோவை புதூர் சேர்ந்த வைத்தியநாதன் சார் திருப்புகழில் ராமாயணம் ஆமாம் பாடியிருக்கார். அந்த காண்டத்து அத்தனையிலையும் இருக்குது. அருணகிரிநாதர் ராமரை கொண்டாடுறார் நிறைய இடங்கள்ல, அதை அங்கே பாடுறார். திருப்புகழில் ராமாயணம் அவரும் வரார். இப்படி பல பாகவத பெருமக்கள் சேர்ந்து நடத்துகிறா இந்த அயோத்தியா நாம சங்கீர்த்தன மேலால. ஈரோடு பாலாஜி பாகவதர் தியாகராஜ ராமாயணம் சொல்கிறார் இந்த 10 நாளும். அதோடு மட்டுமல்ல, ராமாயண மூலப்பாராயணம் இருக்கு. குருஜியை சேர்ந்த குழந்தைகள் 2 பேர், சனத்குமார் அப்படிங்கிற குழந்தைகள் 2 பேர் வரா. ஆகையினால கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 பேர் எதிர்பார்க்குறோம் அந்த நாம சங்கீர்த்தன மேலா. அயோத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள்லாம் வந்துடுவா, அது வேற விஷயம். ஆனால் நம்ம தட்சிண தேசத்துலேருந்து அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு எல்லாரையும் கூப்பிடுறோம். அதில் நீங்களும் அவசியம் 1000ல் ஒருவராக இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த விஸ்வநாதன் சார் ரொம்ப ஒரு பிரயத்தனப்பட்டு நம்மளெல்லாம் இங்கே அழைச்சி, கணேசன் இவெல்லாம் இதற்கு பெரும் முயற்சி எடுத்துண்டு இந்த 2 நாட்கள் சங்கீத உபன்யாசம் அப்படிங்கிற அந்த மார்க்கம் மூலியமாக உங்களெல்லாம் தரிசனம் பண்ணக்கூடிய, உங்களெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. இது மாதிரி தைலதாரியாக தைலத்தை மேலேருந்து கீழே விட்டால் எப்படி இன்டர்வல் இல்லாமல் விழுமோ, அது மாதிரி நமக்கு எப்பவும் சத்சங்கம் தொடர்ச்சியாக கிடச்சுட்டே இருக்கணும். பாகவதாலுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்கணும். இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் மேலும் 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 நித்தியம் மகோத்சவமாக, நித்யஸ்ரீ நித்தியமங்கலமாக நடக்கணும்னு இந்த ராமரிடத்திலேயே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, ஹே தயாளுவா ராம, ஹே கிருபாலுவா, ஹே தயாளுவா ராம, ஹே கிருபாலுவா, ஹே தயாளுவா சத்யம் சுவாமி ராகவா, பிரதம கமலா ரம லாவிலி சமே மக உபேக்ஷிதா ரம யோக்ய தான்யமே सकल जानसी माझे अंतर स्थिती महतुम्हा प्रती राम काय विनम दास तुम जान वाट भाग तो
कृपालुआ हे दयालुआ सख्य स्वामी राघव जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राजा राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राजा जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय नवनीत चोराय नंदादि गोप गोरक्षिणे गोपिका वल्लभाय नारद मुनीन्द्र नूत नामधेयाय ते नारायणानंद तीर्थ गुरवे जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम सद्गुरु स्वामिनः आंजनेय स्वामिनः जय